Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। प्रभु तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद, 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 धन्यवाद तुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो गौरव रखम जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हें आदिवंत आरंभ शेष कौमुख्य प्रभु तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं, तुम्हें कार्य जीव चिरकाल समान हो प्रभु जीसु नाम जीसु नाम दया करो आमर समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना करो प्रभु जीसु भवन रक्त नाम धौत परिष्कृत करो पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो तुम सेवा भजना करने तुम्हें आमको साहय करो विशेष भाव में ओ हालेलुया तुम अनुरामान कर यथेष्ट प्रभु से तुम नाम धन्यवाद 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 गुराबाद क्रमानी कारबंदाल रवानी खारबंदाल रवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सुजोर स्वरूपे आज प्रभु दिन और समय में प्राप्त हुई तार सद्व्यवहार करने तुम्हें दया कर कारण प्रभु आम जीवन क्षणक दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश्य अटे हालेलुया 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 अबद्ध समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट एवं तुम्हें शीघ्र आसौच प्रभु जीशु पूरबशाकाल रमणी खारबंद रमा से सर्वदा जागृत प्रस्तुत जीवन काटिवा संगे संगे अनेक सेबरी प्रस्तुत करने आमको तुम्हें दया कर इधरवाणी खारबंद रमणी खार वर्षाकारमा निश्चय अनेक प्रस्तुत अच्छा आम निजर लोक मैंने एवं एपरिक मैंने शुद्धा प्रभु तेणु निजक परीक्षा कर तुम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा निमंते যত্ন করিবা মানকর আবশ্যক অটে কারণ আমরা ভ্রান্তিকে বুঝিপারে ইদারমানি খার বর্ষাকালরামানি খার বন্দারমা সমস্ত দুঃসাহস জনিত প্রভু মহাপ্রভু আপনাকে অটকাইবা পাই তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর হলি 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 পুরা বাবা বাবা সকালরামানন্দরমন্দরমা যেপরিকি যেতବେଳେ সেই বিশাল দিন আসিব আমার সাহস না ହେବ ନାହିଁ প্রভু হলি 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 पूरा बाबा शबर करमंदरमा जीसु का नाम दया होली 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 तुम्हारा पवित्र पात्र निज समर्पण कर समस्त परिवेश सब किसी आत्मांग द्वारा तुम्हें नियंत्रण तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव प्रभु साधित हो हालेलुया 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 जीसु नाम दया कामंत्र चक्षु तुम्हें प्रसन्न कर प्रभु पुनः विश्व सब पूर्ण करने उत्तम विश्वास पवित्र आत्मांकर साहाय्य दृढ़ रूपे दृढ़ तुम्हें वाक्यमान करते जीवंत कार्य साधक उद्धार खटखटे तीक्ष्ण पूरा बाबा सकाल रमणी दारबंदाल अवश्य क्षेत्र ज्वारी विनष्ट हो और आत्मांग सभ्यता लाभ कर समस्त प्रकार बंधन मुक्त हाँपाई स्वाधीन हाँपाई तुम उद्देश्य तुम्हें दया कर तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर
Amo
hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तोरा पवित्र नाम रो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शब बा 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 रा बा रा बा रा बा रा बा रा काला रा बा रा काला रा बा रा दरा बा काला रा बा रा दरा बा काला रा बा। Holy, 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 holy. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मनामो, धन्यवाद मनामो, धन्यवाद मनामो, धन्यवाद मनामो, धन्यवाद मनामो, धन्यवाद। शबरा काला रा बा रा काला रा बा 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 रा। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara kalara mana bara 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 bandala bara bara bandala bara. Holy, 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 holy. Jesus ka naam re, Jesus ka naam re, Jesus ka naam re, Jesus ka naam re, jai karo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Idaravani karabanda, Laravana, Laravana, Laravana. Idaravana, karabanda, Laravana, Laravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, Jesus, praise you, Jesus. धन्यवाद, 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 तुम्हारा पवित्र नाम को धन्यवाद ग्लोरी। उदारमणि कारवंगा रवना दरवा शबर बर 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 बर। उदारमणि बर 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 बर। सूरमंगल रवना दरवंगा आत्माने पूर्ण बाबा शांत आत्मन प्रदान पहुंचाए आत्मन प्रदान मुद्रा हालेलुया 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 होली 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 काला रबा टुनी बिली बारा बारा बारिया रबा होली होली हालेलुया होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड हालेलुया होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड हालेलुया पूरा पापा 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 शबर शबर काला रवनी दूरी बिली 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 हालेलुया हालेलुया मेहमान मान 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 मेहमान सर्वसत्वान तुम्हें जो सबसे तुम्हारा परिवर्तन है तुम्हें काले जिरो काम समान उतारवानी कार आवश्यक शाबा बाबा 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 पूरा बंदल रबना दरबंदल पूरा बंदल रबना दरबंदल होली 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 holy 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 Daramani kalarvana daramanda daramanda Idaramani vara 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 Shabara kalarvana daramanda 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 Holy 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 Jesus का नाम रे Jesus का नाम रे Jesus का नाम रे जय Jesus का नाम रे जय करो Jesus का नाम रे जय उदारमणि खारावा शंकर मुदारा praise the Lord praise the Lord hallelujah praise the Lord क्या सुनकर पवित्र 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 धर्ममय नित्य जीवित संज्ञाति परिशुद्धात्म तुमसे मत नाम को धन्यवाद तुझे प्रशंसा तुझे महिमान्वित तुझे गौरवान्वित तुझे प्रभु सारे आदर महिमा गौरव समर्पण पाइबा तुम्हें केवल जयवंत परमेश्वर प्रभु हालेलुया तुम्हें कृष्ण हत होइथिबा हमेशा शाबक अट एई देख हमेशा शाबक जगतर पाप सब बहि नै जाउछन्ति उदाराबा सकलाराबा ओ प्रभु सजा अमान को प्रभु तुम रक्त द्वारा प्रमाण को तुम्हें मुक्त कलो प्रभु हालेलुया 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 अमान को पाप सकल सब क्षमा कलो अमान को अधर्म सब मार्जना कलो प्रभु हालेलुया अमान को निमंते क्षत भी क्षत हेलो हालेलुया अमान को निमंते तुम्हें प्रहारित हेलो प्रभु तुम अमान को निमंते क्रूस में प्राण देलो प्रभु उदाराबा सकलाराबा टुडी बिडी बारा 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 बंदरा चलाराबा पूराबा सकलाराबा उदाराबा सकलाराबा
raba kuri bidi bara bara bariara bara ba udara khalara bandara khalara sikalara duri kili bidi bidi puru bara 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 jara bara ba hallelujah प्रभु तुम्हें परम धन्य एकमात्र सम्राट तुम्हें अमर अदम्य तुम्हें जत निवास नहीं अट जान को कौन सी मत देखी ना बा देखी पारे ना अति भयंकर परमेश्वर तुम्हें राजा मान को राजा प्रभु अट प्रभु हालेलुया 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 तुम जंड देश रे तुम वस्त्र एही नाम लिखित अछि राजा मान को राजा प्रभु उदारा बा सकला बांदारा खाला बा हालेलुया 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 ए स्थान रे प्रभु मते आनिच प्रभु तुम सभा कार्य क्रिया पाए प्रभु तुम दासन को ओ प्रभु मध्य प्रभु हालेलुया ओ ब्राह्मण रजपति अंचल मध्य प्रभु ओ प्रभु तुम दासन को नहीं ओ प्रभु तुम्हें व्यवहार करो प्रभु सत्यर सहित प्रभु सत्य बाट को यथार्थ रूप व्यवहार करिया पाए प्रभु तुम पुनरुत्थान रो ओ प्रभु पटुतेले अनेक उद्दीपित हेले प्रभु समांतर आत्मिक जीवन कोना विषय को ओ प्रभु से माने सजाड़िले प्रभु हालेलुया वाक्य घेनी तुम्हें नहीं थिलो प्रभु तुम दासन प्रभु हालेलुया हालेलुया कारण मनुष्य वक्त नहीं किंतु पवित्र आत्मा वक्ता अटंती हालेलुया पवित्र आत्मा वक्ता ही जाइथिले ओ लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु दासन को सहित प्रभु हालेलुया हालेलुया जे प्रि मंडली उत्साहित हेबो मंडली उद्दीपित हला प्रभु मंडली उत्साहित हला प्रभु हालेलुया उदारा भाषा चला रबा रबा अंदरा खला रबा पुरी बिरी बराबर यार बाबा या पराक्रम द्वारा न किबा बल द्वारा न किंतु आंबर आत्मांत द्वारा या संज्ञाधिपति सदा प्रभु कहंती उदारा भाषा चला रबा पुरी बिरी बराबर यार बा प्रभु आज मध्य प्रभु तुम्हें ओ प्रभु काली ओ प्रभु तुम दासन को सहित आमे आसिलो प्रभु हालेलुया 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 आमान को कुशल रे तुम्हें आइलो प्रभु एते बात तुम नाम को धन्यवाद करछु प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु प्रतिदिन सभा कार्य मध्य प्रभु आज प्रभु मते मध्य ए स्थान तुम्हें मते ओ प्रभु संयुक्त करियो छ एते बात तुम नाम को धन्यवाद करछु प्रभु हालेलुया तुम निरूपित संकल्प योजना इच्छा अनुसार प्रभु एते बात तुम नाम को धन्यवाद करछु कारण से जीवनदायक आत्मांत व्यवस्था मृत्युदायक व्यवस्था मुक्त करी आनी आज से प्रभु यीशु ख्रीष्टन को सभागितारे संयुक्त करी अछंती सेतबा तुम नाम को धन्यवाद करछि प्रशंसा पराक्रम गौरव संभव प्रभु तुमरी जुगे जुगे प्रभु सुल्ल धन्यवादी दान करता नागत प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टन को नाम रे निवेदन करूछि गीत संहिता 40 पर्वर एक रु 3 पद मध्य लिखा होची मो धैर्य धरी सदा प्रभुंकर अपेक्षा करी पुणी से मनोयोग कर मोर काकुति शुणिले मध्य से मते भयंकर गर्तर और दहला कादुर उठाई आनिले और शैल उपर मोहर चरण रखिले और मोहर पादगति दृढ़ कले पुणी से मो मुखरे आम मान परमेश्वर को प्रशंसा एक नूतन गीत दे अनेक यह देखिले वो भय करेंगे पुणी सदा प्रभुठारे विश्वास करेंगे मनुष्य जीवन में प्रभुंकर गोटे महत् उद्देश्य अच्छी ताहा केवल आम व्यक्तिगत जीवन पाई नहीं मात्र अन्यमान निमंते मध्य दाऊदों जीवन में पूरी दुईटी विषय आम देखु प्रभु तांको पाई एक विशेष कार्य कले से जड़े मेषपालक थिले आउ तांको से इस्राएल रो प्रधान पालक से कले बा आउ से इस्राएल रो से राजा हेले जहाँ केबे से चिंता कर नथिबे कि से केबे भाबी नथिबे आउ जहाँ आदौ गोटे आउ सहज विषय नथिला पुणी केवल सेति नुहे तांको पाए परि कार्य करिबा परे प्रभु जेपरि भाव तांको जीवन में कार्य कले तद्वारा 3 पदर द्वितीय अंशर लेखा होची अनेक यह देखिबे वो भय करिवे पुणी सदा प्रभुंक ठारे
ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଅନେକ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆଦୌ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଥରକେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବେ ନାହିଁ, ତମେ ବେଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାସ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଅନେକଙ୍କୁ ତମେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିଛ, ଅନେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛ, ଅନେକଙ୍କୁ ତମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆଣିଛ, ଅନେକ ତୁମ ହେତୁରୁ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ତୁମେ ବେଶ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତାହା ଯଦି ରହିବ ତେବେ ଯାଇକି ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନେକଙ୍କର କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତାହା କିଛି ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ନିଜେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଏପରି ବିଷୟ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବର 12ରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ତାହା ତ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସିଦ୍ଧତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଥାଏ, ତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼େ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଭଲରେ। ଲେଖା ହେଉଛି, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସେଦିନ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେ ଭଲରେ ପାଛୋଡ଼ିବେ, ଆଉ ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ସେ ପକାଇଦେବେ, ସେ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରେ, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲି, ମୁଁ ବଦଳିଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯାଏ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏହି ଅନେକ ବର୍ଷ, 42 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିବେକ ବି ମୋତେ ଆଘାତ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋର ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଧର୍ମ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ନାହିଁ, ତାହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଇକି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯେମିତି ଥିଲି ଆଜି ବି ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଂକଳ୍ପ କରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିନିମୟରେ ତାକୁ ସେ ସଫଳ କରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିନିମୟରେ
ଜୀବନ ପଛକେ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେଥିରୁ ଓହରିବି ନାହିଁ କହି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦିନେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେଠିକି ସେ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା କହିକି ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମୋର ବି କେବେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲେ। ଏତେ ବୟସ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ କେମିତି ପାଟି କରି ଗୀତ ଗାଇ ହାତ ତାଳି ମାରି ଆଉ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶୀତଳ ହୁଅନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବେ, ଶିଥିଳ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୁବା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେପରି ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବାକୁ ବି ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା ହେଲା, ଆଉ ମୋତେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେପରି ସେମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆଉ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗିର୍ଜା ଶେଷ ହେଲା, ଆଉ ଗିର୍ଜା ଶେଷ ହେଲା କି ତା ମଝିରେ ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ କିଛି ସମୟ ନେଇକି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବା କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି। କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଲାରେ ଆଉ ସେଠି ବିହନ ଅଛି, ମାନେ ଧାନ କି ଗହମ କି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ପାଛୁଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଛୁଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିହନ ମାତ୍ର ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବିହନ କେବଳ ସେ କୁଲାରେ ରହିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଇଠି, ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ି ପରି ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ବିହନର ଆଉ ଅଂଶ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିହନ, ମୋତେ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବେ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ, ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିହନ। ସବୁ ନୀରବ ହେଇକି ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାର ଆଉ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ବା ଜବାବ କେହି ଦେଉନଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି, ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ମହାଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ପରି। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେଲାବେଳେ ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ସମୟ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରକୃତରେ
आमे प्रभु ठारे ग्राह्य हो पारिबा तो ए सब गभीर भाव में चिंता करी भय आउ कंप सह अपना अपना परित्राण साधन करिबा ईश्वर दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा निमंते जत्न करिया मानकर कर्तव्य हालुका भाव में नहीं जहाँ कहूँ से सब ठीक बोली मन करवा उचित ना नहले से दिन आम आउ निराश हो हताश हो आम कंपित हवा किंतु आउ किछि हब ना सेपरी मध्य मोर परिवर्तन पर जेतले आमर से गजपति अंचल में बुलूली रोमान कैथोलिक मान मध्य बहुत ताड़ना हेतु अधिकांश बाप्टिस्ट मंडली गुड़ाक बुलूली आउ जो स्थान को जाऊँगी से स्थान मो द्वार खोल जाऊला मुझे रही चाहूँगी दिन बेले मत अधिक रखा जाऊला एवं प्रत्येक दिन जे कहीं पालक प्रचारक था पछके मो उपस्थिति रे कहीं कथा कहून जो मु अच्छे मैंने यथा सम्मान सहित लोक सब चाहूता एवं से पालक प्रचारक व नेता मैंने यथा सम्मान सहित मत आसन दौथा एवं कहता बेहराबू अच्छा से वाक्य कहे आमको आउ प्रार्थना आमको आगे के ने आउ पवित्र आत्मा कार्य ही मु साधन करुए से सब मंडली जो बाप्टिस्ट मंडली गुड़ाक पवित्र आत्मा कार्य करने संभव बा सहज न थाए से सबु जगार मु कार्य करुए भयंकर भाव में अल्प करके ना गोटे विषय जहाँ मत स्वप्न दर्शन रे भी विभिन्न मत देखाई मो हाथ में गोटे बड़ जाल अच्छी आश्चर्य कर्म ईश्वर शक्ति को मु जाल पर व्यवहार करुए नाना आश्चर्य कर्म जो प्रभु मो द्वारा साधन कर लोक मैंने मानि जाऊँ वशीभूत होता जहाँ कहले लोक मानिजे सत एवं मोर जागतिक उच्च शिक्षागत योग्यता ता किछि लोकों पर प्रभाव पकाउथिला इति उच्च शिक्षित ही प्रभुंकर कार्य करुछंती जा हो अनेक विषय थाए सेपरी आउ गोटे बाप्टिस्ट मंडली रे जेतले मु थिली विशिष्ट प्रभु लोक माने मध्य थिले जहाँ गृह को से आरुदगिरी को जाई से मनोहर सिंह नेतृत्व में मु चारिया पवित्रात्मा दान प्राप्त कली से भी थे वर्तमान वर्तमान नुहति आउ किंतु कटक ओडिया बाप्टिस्ट चर्च प्रचारक भाव में कार्य करते जॉन छिंचाणी किंतु से पाख मंडली एरिया सब से पालक भाव में थे से जो मंडली थे सेठिकी दिने प्रभुंकर सभा बहुत थाए खूब आत्मारे पूर्ण हेली आउ एते शक्ति आसला मोर नियंत्रण बाहर मु अतिशय कंपित हवा लगिली से शक्ति से अनुभूति से अभिषेक मो ठारू से समय जेपरी दूर हम अंतर भितर प्रभु को विनती करुली 15 मिनिट पर्यंत ताहा मो ठारू दूर हला ना आउ से अवस्था मु वर्णना करि पारिबि नाही एपरि भाव में आत्मारे पूर्ण होई परभाषा भाववाणी द्वारा मु कथा कहवाक लगिली सब मंडली कंपीवा लगिले से जो भूमिकंप परी हला शिष्य मैंने एकत्र प्रार्थना कला बेले से प्रकार गोटे परिवेश सृष्टि है सब नीरव हेले आउ तापर जेतले से गिर्जा शेष होला आउ से पास्टर जो थिले जॉन छिंचाणी कहले लोक सब अछंती एमिति गोटे विहन थिले आम पई यथेष्ट से भी से जगह उच्चारण करते एमिति गोटे विहन थिले आम पई यथेष्ट ते प्रभुंकर धन्यवाद हो मो जीवन लक्ष्य मनुष्य ठारू प्रशंसा पाइबा को नाही मनुष्य ठारे ग्राह्य हवा को नाही ईश्वरंकर पुत्रंक ठारे जे समस्त को मते मध्य अपना सादृश्य प्रतिमूर्ति निर्माण करिसंती प्राण देइछंती अनेकों मध्य मते मनोनीत करिसंती विशेष एक दायित्व दे अनेकों को धर्मर प्रति फेरे आनिबा पाई अनेकों को प्रभुंक ठारे विश्वास करिबा पाई तांको ठारे ग्राह्य हवा तांको संतुष्ट करिबा ही मोर एकमात्र लक्ष्य द्वितीय लक्ष्य मोर किछि भी नाही मोर निजर मंगल उन्नति भविष्य मो परिवार बा आउ कौन से विषय मोर द्वितीय लक्ष्य नाही एवं प्रभुंकर धन्यवाद हो तेणु आमान को जीवन में प्रभुंकर गोटे उद्देश्य अच्छे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु कार्य करने से चाहते विशेष भाव में
ଯେବେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ପୃଥ୍ୱୀର ଆକାଶ ଜୀବନ୍ତ ଉଚ୍ଚ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ମେଷ ପାଳକରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ ସେ କଲେ, ଜଣେ ରାଜା କଲେ ସେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଦେଶର ଜାତିର ସର୍ବା କଲେ, ତାଙ୍କର ଉପରେ କେହି ନଥିଲେ, ଯାହା ଦାଉଦ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ବୋଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିୟ ଅଛି ତାହା ତ କହିପାରିବାନି। ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ହେଲା ନା, ତୃତୀୟ ଲୋକ ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଥିଲେ। ଯଦି ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ସେ କେବେ ଚାହିଁନଥିବେ। କେତେ ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏଥିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆଉ କେତେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ରୋଦନ ବିଳାପ ଉପବାସ କରିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଦୂର କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏକ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ପର୍ବ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଆମ୍ବର ଅବଧାନ କଲେ, ମସ୍ତକ ହେବ, ତୁମେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣକ ନାହିଁ, କେତେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ମସ୍ତକ କଲେ। ଫାରୋ ରାଜା କହିଲେ, ଆମେ ନାମରେ ମାତ୍ର ତୁମ ଠାରୁ ବଡ଼ ସିଂହାସନରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜା, ନାମରେ ମାତ୍ର ବଡ଼, କାମରେ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତୁମେ ମିଶର ଦେଶର କର୍ତ୍ତା, ସର୍ବେ ସର୍ବା। ତୁମର ଅନୁମତି ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ କେହି ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯୋସେଫ ବି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ପରି ହୁଏତ ଲାଗିଥିବ ମଧ୍ୟ, ତାର ସଫଳତାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଉପଦେଶ ଓ 3 ପର୍ବ 11 ପଦ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତାର ବି ଲେଖା ହେଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଏହି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଭୟ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ କହି ସେ କଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ପଠେଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି 2ଟି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ। 2, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେପରି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଏହା ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ଅନେକ, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦେଖିବେ, ଭୟ କରିବେ, ଏବଂ ଆଉ ସେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍ ୱିନର ପରି, ଆତ୍ମା ଲାଭକାରୀ ପରି ସେ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଠିକ୍ ବିଷୟ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦାଉଦ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ। ସଲୋମନ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଦାଉଦ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲରେ। ସେଇଟା ମୋତେ ଏତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆଉ ଯେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ଅନେକ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନର ମତ ଲୋକ, ସେଇଟା ସହଜ ବିଷବିତ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋତେ ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ କଲ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଏଇ କଥା। ମୋ ଠାରେ ନିଜ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ।
ସେତେବେଳକୁ ନିଜକୁ ଆଣିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ପାଷ୍ଟର ହେବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥିବ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥିବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ହିଁ ରହିବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଣେ ଆସିବ ଆମ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇକି ସବୁ ରହିବା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା କମେଇବା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପଇସା କମେଇବା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନଥାଇ କେହି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପଇସା ଦରକାର ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଣି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଳ ଲୁଗା ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ମୁଣି ଲୁଗା ଏସବୁ କିଛି ନଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି କିଛି ତୁମର ଅଭାବ ଥିଲା କି ନାଇଁ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରତିପାଳକ ଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥିବ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚାନ୍ସ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଚାକିରି ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ଏଲିଓ ଇଲିସାଏ ପ୍ରେରିତମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ এই যদি ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ନେଇପାରିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ତୁମେ ନିନିବି ଯିବ ସେ ତର୍ସିସ୍ କେବଳ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଜର ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ରହିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ସହରରେ ରହିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସେଥିରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କେଉଁଠି ତୁମେ ରହିବା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କଥା କଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ଗୃହ ବନେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଲି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଲି କମା କି ସେମିକଲନ୍ ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଏ ଘର ଯୀଶୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ହେବ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ 42 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିକି ମୁଁ ସହରକୁ ଆସିଛି ଏ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ମୁଁ କରିନାହିଁ ମୋର ନିଜର ଯେମିତି ଘର ହେବ କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି ଜିରିମା ପୁସ୍ତକରେ ତୁମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ ଯାବଜୀବନ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ଆଉ କାହା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ତ କେତେ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଗୃହହୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିକି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇଦେବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବି ତ ଘର ନାହିଁ ଭଡ଼ାରେ ରହି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ତୁମ ପରି ମଣିଷ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲାଇଥିଲେ ହୁଏତ ତୁମଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତାକୁ ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲାଭର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବା ଆଉ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମର ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି କରିବା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଜୀବନ କାଟିବାଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କାଠିକର ପାଠେ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଠିକର ପାଠେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଆଉ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି ସେହି ସମୟ ସବୁ ବିଷୟରେ এইটা ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କିଛି ବି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାହୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ସେଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କିଛି କରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦାଉଦ ହେଇଛି ସାଉଲ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ୁଛି ପାରୁନି ମୋତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଆଉ ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ସେ ମୁଁ ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ରବ 2 ଥର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ କରୁଛୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ କରିବା ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେପରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ମହତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ନା ମୁଁ ମହତ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଅତି ଧାର୍ମିକତା ଅଜ୍ଞାନତା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମ ଜୀବନରେ
ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶ ଆନନ୍ଦ করে ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ସେମାନେ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଦୁଷ୍ଟର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରୋଦନ ବିଳାପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଖରାପ କାମ ସେ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଦେବେ, ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିସାବ ନେଲା ବେଳେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତୁମ ମସ୍ତକ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁ ତୁମେ ହେଲନି? ସେପରି ହେବାକୁ ତୁମେ ଦେଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଖାଲି ତୁମେ ଖୁସି ରହ ବୋଲିକି ନାହିଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିଯାଉଛି ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜାଣିଦିଏ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଦିଅ, ବିଳମ୍ବ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ସେପରି କଥା କହନ୍ତି, ସେ କଥା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଦିଏ ଏଇଟା ଶୟତାନର ଚାତୁରୀ। ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବି, ହଟିଯାଉ ସେ କାମ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଯିବ, ମୁଁ କେଉଁ କାମ କରିବି? ଯୀଶୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଲେ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁ ତାର କାମ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଲୋକ, ଅଳ୍ପ ମଣ୍ଡଳୀ, କର, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକମାନେ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ କହିବେ, ମନ୍ଦକୁ ଭଲ କହିବେ, ସେଇ କଥାଟା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯେପରିକି ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଉଛି 12 ପର୍ବ 3 ପଦରେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇଟା ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଛି ସବୁବେଳେ। ଅନେକଙ୍କୁ ମୋତେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମୋର ଆହ୍ୱାନ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବାକୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା 100ଟା, ଆଉ ଟିଚର ବୋଲିକି ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 100ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହନାରେ ଉଠିବ ବୋଲିକି, ସେଦିନଠାରୁ ମୋର ଧାରଣା ହେଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କେତେ କମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲୁ, କେତେଜଣ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେପାରେଟ୍ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ମୋ ନାଁରେ ଯିବ। ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକା ଯାଇକି ରହି ଯଦି ସେ କହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ, DNA ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ଝିଅ କହିଛି। ସେଇଟା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବେ, କାହିଁକି ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲ, କ'ଣ ଭୁଲ ସେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଡାଇରେକ୍ଟ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରେ, ଭାବିଙ୍କର ଭାବରେ ଆଉ କେଉଁ କାମଟା କରିବ? ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ଅଛି? ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କରୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ କଲେ ତ ଅନେକ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନା କେବଳ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 100ଟା ରହିବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମନେ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହିଁଛ ମୋତେ ସେମିତି କରିବାକୁ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ କିଛି କରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ସମୟ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ। କେତେ ଲୋକ ତମ ହେତୁରୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ନା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଲୋକ, 100 ଲୋକ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ି ଦିଅ। କେତେ ଲୋକ ଅଗାଡ଼ି, କେତେ ବିହନ, କେତେ ଏ ଅଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ଅଗାଡ଼ି ସବୁ ତୁମେ କରିଛ, ତୁମ କାମ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଲୋକ ବହୁତ ହେଇଗଲେ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସଭାଇତା, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଲେ। ସେ ସବୁର ଭିତରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର କାମ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ହିସାବ ଦେଇପାରେ, ସାହସ ଆମକୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରେ। ସେ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଇସାୟା 64:4 ଲେଖା ହେଉଛି, ଇସାୟା 49:23 ଲେଖା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ କେହି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେନି। ଦାଉଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଦାଉଦଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ 3ଟି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ଦେଖିବ। 1 ହେଲା ଧାର୍ମିକତା, 2 ହେଲା ନିଷ୍ଠାପରତା, 3 ହେଲା ସୁସ୍ଥିରତା। ଧାର୍ମିକତା ହେଲା ସେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା। ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର, ତୁମେ ଦେଖ,
ଆଉ କହିକି ମୋର ସୂଚି ଅନୁସାରେ ହସ୍ତର ସୂଚି ଅନୁସାରେ ମୋର ଧାର୍ମିକତା ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେଲେ ବୋଲି ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ତମେ କେବେ କରିବ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭାଲ ପାପ ଧର୍ମ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତା ନିଷ୍ଠାପରତା କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଭାବନାକୁ ରୋଦନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ସଜା ଲୋକର ଖଟ ତିନ୍ତଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ, ଉପବାସରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁର୍ବଳ, ଏସବୁରେ ଆଉ ସେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଉଣା ପଡ଼ୁନଥିଲେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଥିଲେ। ଯାହା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏକାନ୍ତରେ ସଦା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସୁସ୍ଥିରତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ସେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ, ନିଜେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ସେ ବାଛିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ସେଇଠି ଅନେକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଭର, ତାପରେ ନାଇଁ କିଛି ହେଲାନି, ପ୍ରଭୁ କିଛି କଲେନି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ଶୈତାନ ଅନେକଙ୍କୁ ପଠାଏ, ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଲା ଭଳି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆସ ଏଠି ଆସ, ତମର ଭଲ ହେବ, ତମର ଏମିତି ହେବ। ସେ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେଇ ନଦୀକୁ ଯାଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ନଦୀକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, କାହାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏପରି ଯେତେବେଳେ ସାରା ତାକୁ ଯାଅ ସେଇ ସାରିପତ୍ର ବିଧବାନୀ କରନ୍ତୁ, ସେ ସେଠି ଗଲେ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋର ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକୁ କିଛି ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଉ ସେ ଉଭୟ ସହିତ ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ହେବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିବ ସେମିତି, ଯେଉଁଠିକି ପଠାଇବ ମୁଁ ଯିବି, ଯେଉଁଠିକି ନ ପଠାଇବ ନାହିଁ। ଆସାମ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଲେ ଆସାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ କେବେ ଯାଇପାରିବେ? ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମାସ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ରହିବି କଟକରେ, ରେଷ୍ଟ କରିବି। 9 ତାରିଖରେ ଗଲି, 9 ତାରିଖରେ ଆସିବି। ଜୁଲାଇ 9ରେ ଯାଇ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଆସିବି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ରେଷ୍ଟ ଭଳି ହେବ। ରେଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଶୋଇ ଶୋଇ ରହିବି ନା କ'ଣ? ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ବୁଲିବି, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଉଁ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟିଂ, କେଉଁଠି ମିଟିଂ, ପୁଣି ଏଠିକି ଯା ଚାଲିଥିବ ରେଷ୍ଟ। ତଥାପି କିଛି ପରିମାଣ ତ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାରଣ ଲାଇଭ୍ରେ ସବୁ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁର ମିଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଉଥାଏ। ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ଯାଅ। ସେଇ ତଥାପି ମୋର ଏଇ କଥାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆଜି କାଲି ଚାଲ, ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସ, ନାଇଁ 2 ମାସ ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ତୁମେ ଯିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆସାମ ଗଲେ ନୂଆ ଜାଗାରେ କାମ କରି ମୋର ସୁଖ୍ୟାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ସେ ସୁଖ୍ୟାତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ମନର ମତଲବ ହେବି କେମିତି? ତେବେ ସୁସ୍ଥିରତା, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ, ବିକଳ୍ପ କିଛି ନେଲେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଣ୍ଡ ଅଛି। ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ କି ଯାଇକି ନା ସାଉଲକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଥର ଚାନ୍ସ ମିଳେ ମାରିଦେଲେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଲୋକ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ତ ନାହିଁ, ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ନ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର, ବିକଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅପସନ୍ କିଛି ନେବାକୁ ନାହିଁ। ନଇଛି ନାହିଁ ସାରା ଜୀବନ। ମୋ ଠାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବଣୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସେସବୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଫେରୁଥାଉ, ଭାବୁଥିଲୁ ଏତେ ସବୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସବୁ, ଏ ଆମେରିକା ଯିବା, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ କେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଲିଟେରାଲ୍ ନା ସିମ୍ବଲିକ୍? ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି ସତ ସତରେ ସେ ଆମେରିକା ଯିବା, ନା ଆମେରିକା ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ, ମୋତେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ଭାବିଥିଲେ। ସେଇଟା କି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ହେଇସାରିଲିଣି, ଆହୁରି ତ ହେବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ତା'ର ଅର୍ଥ ସେୟା କି? ଯେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କୁହାହେଉଛି, ଏଇଟା ସେମିତି ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ନା ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ? ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଭାବୁଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଭଲ, ଆଉ ଯଦି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଆ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାମରେ କରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତରବର ହେଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ହେଉନି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ତେଣୁ
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ଦାଉଦ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ମେଣ୍ଢା ଚରେଇଲା ବେଳେ ସେ ରାଜା ବି ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି? ସେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ନାହାନ୍ତି, ଭାଓବାଦୀ ସେ ବି ସେପରି ନଥିଲେ, ତଥାପି ଭାଓବାଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ମାତ୍ର 17 ଜଣେ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରେରିତମାନ କରି ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇଲା ପରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା। এইটা প্রভু আমার ঠাରୁ চাহ। তাহলে আমানଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ହେବା। ତିନିଟା ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ଧାର୍ମିକତା, ନିଷ୍ଠାପରତା ଆଉ ସୁସ୍ଥିରତା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରାବାସା କାଲାରବାଣୀ ତାରାବାଣୀ ଖାରାବାନ୍ଦାଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ତୁମେ ମହାନ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଯାହାର ଅନ୍ତଗଣ ତୁମ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ, ତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇରବତ୍ରମାଣୀ କୁରବର୍ଷା କାଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲରବା। ଦୀର୍ଘ 20 ମାସ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ କୁଶଳରେ ପୁଣି ଫେରି ଆଣିଲ। ମୋ ସହିତ ଯାସନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଉଣା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, କଟକରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ମୋର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ସମର୍ଥନ ସାହାଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ମୁଁ ଉଣା କରିନାହିଁ। ଯାହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ସେପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜ କଥନ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରି ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ମୋ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଇଦାରବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଲାରବାନା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କୁଶଳ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବାର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୋତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଥାକୁ ପୁରା ବାବା ସାକାଲାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାରମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ତୁମର ଆଉ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ତୁମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମହତ୍ ବିଷୟ ହେଲା ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକର। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଉଣା ଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଇଛ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ, ଉଣା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମର ଅଭିମତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରପ୍ରାଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। ବିଦାୟ ସ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ।